भारत एक है पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी। लेखक का परिचय। ज्ञानपीठ पुरस्कार से शोभित रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में सन 1908 में हुआ था। उनके पिताजी किसान थे। उनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बाद में पटना विश्वविद्यालय से बीए पास किया। वे स्कूल के प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य किया। क्रांतिकारी सामाजिक चेतना दिनकर जी की कृतियों में प्राप्त होती है। భారత్ ఏక్ హై పాఠం యొక్క రచయిత పరిచయం। జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డుతో సత్కరించబడిన రామ్ధారీ సింహ్ దినకర్ జీ 1908లో బీహార్లో ముంగేర్ జిల్లా సిమ్రియా గ్రామంలో జన్మించారు। వారి తండ్రి రైతు। వారి ప్రారంభ విద్యాభ్యాసం ఇంట్లోనే సాగింది। తర్వాత పాట్నా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఏ పాస్ అయ్యారు। పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడిగా సేవలు అందించారు। విప్లవ సామాజిక స్పృహ దినకర్ జీ రచనల్లో కనిపిస్తుంది। प्रस्तुत भारत एक है उनका सांस्कृतिक निबंध है। इसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति की एकता पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार भारत अनेकता में एकता का जीवांत उदाहरण है। ప్రస్తుత భారత్ ఏక అనే పాఠ్యభాగం ఆయన రచించిన సాంస్కృతిక వ్యాసం। ఇందులో ఆయన భారతీయ సంస్కృతి యొక్క ఐక్యతను వివరించారు। ఆయన ప్రకారం భారతదేశం భిన్నత్వాలలో ఏకత్వానికి సజీవ ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు। सारांश। अक्सर कहा जाता है कि भारतवर्ष की एकता उसकी विविधताओं में छिपी हुई है और यह बात ज़रा भी गलत नहीं है, क्योंकि अपने देश की एकता जितनी प्रकट है उसकी विविधताएं भी उतनी ही प्रत्यक्ष हैं। भारतवर्ष के नक्शे को ध्यान से देखने पर हमें यह साफ दिखाई पड़ता है कि इस देश के 3 भाग प्राकृतिक दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट हैं। सबसे पहले तो भारत का उत्तरी भाग है, जो लगभग हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है। उसके बाद विंध्या से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक का वह भाग है जिसे हम दक्षिणी प्लेटो कहते हैं। इस प्लेटो के दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक का जो भाग है वह प्रायद्वीप जैसा है। భారతదేశం యొక్క ఏకత్వము దాని భిన్నత్వాల్లో దాగి ఉందని మరియు ఇది అస్సలు తప్పు కాదని తరచుగా చెప్తారు। ఎందుకంటే మన దేశం యొక్క ఏకత్వం ఎంత స్పష్టంగా కనిపిస్తుందో దాని భిన్నత్వం కూడా అంతే ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తుంది। భారతదేశం యొక్క చిత్రపటాన్ని అంటే మ్యాప్ను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఈ దేశంలోని 3 ప్రాంతాలు ప్రాకృతిక సహజ దృక్కోణంలో చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయని చూడవచ్చు। అన్నింటిలో మొదటిది భారతదేశంలోని ఉత్తర భాగం। ఇది దాదాపు హిమాలయాల దక్షిణం నుండి వింధ్యాచల్ పర్వతాల ఉత్తరం వరకు విస్తరించి ఉంది। ఆ తర్వాత వింధ్యా నుండి కృష్ణానదికి ఉత్తరాన ఉన్న భాగం ఉంది। దాన్ని మనం దక్కన్ పీఠభూమి అని పిలుస్తాము। ఈ పీఠభూమికి దక్షిణంగా కృష్ణానది నుండి కన్యాకుమారి వరకు ఉన్న భాగం द्वीपकल्पम लागा ఉంటుంది। जलवायु एवं क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार ही लोगों के पहनावे ओढ़ावे और खान पान में भी भेद हो जाते हैं, जो भेद भारत में बहुत ही प्रत्यक्ष है। मगर विविधता का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं फैली हुई हैं और इनके कारण हम आपस में भी अजनबी के समान हो जाते हैं। उत्तर भारत में तो गुजरात से लेकर बंगाल तक की जनता के बीच संपर्क खूब हुआ है, इसलिए वहाँ भाषा भेद की कठिनाई उतनी नहीं अखरती। लेकिन अगर कोई उत्तर भारतीय दक्षिण चला जाए अथवा कोई दक्षिण भारतीय उत्तर चला जाए और वह अपनी मातृभाषा के अलावा और कोई अन्य भाषा नहीं जानता तो वह सचमुच बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। వాతావరణము మరియు ప్రాంతీయ సౌలభ్యం ప్రకారం ప్రజల దుస్తులు మరియు ఆహారంలో వ్యత్యాసం ఉంది। ఇది భారతదేశంలో చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది। కానీ వైవిధ్యం యొక్క అతిపెద్ద లక్షణం ఏమిటంటే మన దేశంలో అనేక రకాల భాషలు వ్యాపించి ఉన్నాయి మరియు వాటి కారణంగా మనలో మనమే అపరిచితులం అవుతున్నాము। ఉత్తర భారతంలో గుజరాత్ నుండి బెంగాల్ వరకు ప్రజల మధ్య సాన్నిహిత్యం ఉంది కాబట్టి అక్కడ భాషా భేదం అనే ఇబ్బంది తలెత్తదు। కానీ ఉత్తర భారతీయుడు దక్షిణాదికి వెళితే లేదా దక్షిణ భారతీయుడు ఉత్తరాదికి వెళ్ళి మాట్లాడినప్పుడు తన మాతృభాష కాకుండా వేరే భాష తెలియకపోతే అతను నిజంగా పెద్ద ఇబ్బందుల్లో పడతాడు। सबसे विचित्र बात तो यह है कि यद्यपि हम अनेक भाषाएं बोलते हैं, जिनमें 22 भाषाएं तो ऐसी हैं जिन्हें भारत सरकार एवं संविधान ने स्वीकृति दे रखी है। ये भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी। किंतु भिन्न भाषाओं के भीतर बहने वाली हमारी भावधारा एक है तथा हम प्रायः एक ही तरह के विचारों और कथा वस्तुओं को लेकर अपनी बोली में साहित्य रचना करते हैं। भाषा की दीवार के टूटते ही उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय के बीच कोई भी भेद नहीं रह जाता।
और वे आपस में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। చాలా విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే మనం చాలా భాషలు మాట్లాడినప్పటికీ భారత ప్రభుత్వం మరియు రాజ్యాంగపరంగా ఆమోదించిన 22 భాషలు ఉన్నాయి. ఈ భాషలు అస్సామీ, బెంగాలీ, గుజరాతీ, హిందీ, కన్నడ, కశ్మీరీ, కొంకణి, మలయాళం, మణిపురి, మరాఠీ, నేపాలీ, ఒరియా, పంజాబీ, సంస్కృతం, సింధీ, తమిళం, తెలుగు, ఉర్దూ, బోడో, సంథాలీ, మైథిలి, డోంగ్రీ. కానీ వివిధ భాషలలో మన భావాలు ఒక్కటే. వివిధ భాషలలో ప్రవహించే మన భావాలు ఒక్కటే. మరియు మనం మన ప్రాంతీయ మాండలికంలో దాదాపు ఒకే ఆలోచనలు మరియు ఒకే రకమైన కథా వస్తువులతో సాహిత్యాన్ని సృష్టిస్తాము. భాష అవరోధం తొలగిపోవడంతో ఉత్తర భారతదేశం మరియు దక్షిణ భారతదేశం అనే తేడా లేదు, మరియు వారు ఒకరికొకరు చాలా దగ్గరగా ఉన్నారు. भारतवर्ष में भी यूरोपीय पोशाक खूब चली हुई है, लेकिन यूरोपीय लिबास में सजाए हुए हिंदुस्तानियों के बीच एक अंग्रेज को खड़ा कर दिया जाए तो वह आसानी से अलग पहचान लिया जाएगा. इसी तरह भारत के हिंदू ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी, क्रिश्चियन, पारसी और मुसलमान भी भारत से बाहर जाने पर आसानी से पहचान लिए जाते हैं कि वे हिंदुस्तानी हैं. భారతదేశంలో కూడా యూరోపియన్ వస్త్రధారణ అంటే వెస్ట్రన్ స్టైల్ చాలా విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతోంది. అయితే ఒక ఆంగ్లేయుడిని యూరోపియన్ దుస్తులు ధరించి భారతీయుల మధ్య నిలబడేలా చేస్తే అతను సులభంగా గుర్తించబడతాడు. అదేవిధంగా భారతదేశంలోని హిందువులే కాదు, హిందుస్థానీ, క్రిస్టియన్, పార్సీ మరియు ముస్లింలు కూడా భారతదేశం నుండి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వారు భారతీయులని సులభంగా గుర్తించవచ్చు. यही वह सांस्कृतिक एकता या शक्ति है जो भारत को एक रखे हुए है. यही वह विशेषता है जो उन लोगों में पैदा होती है जो एक देश में रहते हैं, एक तरह की जिंदगी बसर करते हैं और एक तरह के दर्शन और एक तरह की आदतों का विकास करके एक राष्ट्र के सदस्य हो जाते हैं. ఇదే భారతదేశాన్ని కలిపి ఉంచే సాంస్కృతిక ఐక్యత లేక బలం. ఇది ఒక దేశంలో నివసించే ఒకే రకమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ మరియు ఒకే రకమైన తత్వశాస్త్రము మరియు ఒకే రకమైన అలవాట్లు ఉన్న వ్యక్తులలో ఉత్పన్నమయ్యే గుణాలను అభివృద్ధి చెందించడం ద్వారా వారు ఒకే దేశంలోని సభ్యులు అవుతారు.